تو چلیں اسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر مذاکرات کی جانب بڑھ رہے ہیں معاملات، احتجاج کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ یہ بتائیے گا اگر ہم عرفان صدیقی صاحب کے بیانات کو دیکھیں اور پھر ہم رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات کو دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی نے پہل کرنی ہے بات چیت کی، پھر مذاکرات ہوں گے۔ دوسری جانب تاثر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات طے ہو رہے ہیں، تو کس کی بات پہ یقین کی جائے؟ اور رانا صاحب کی جو پیشکش ہے کہ بھائی پی ٹی آئی حامی بھر لے، ہم مذاکرات کر لیں گے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں، دو حقیقتیں جو ہیں نا ان کے اوپر بات کیے بغیر جو ہے نا بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ یہ جو موجودہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس وقت، ان کے جو 3 بڑے ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یا پھر انہوں نے جو صدر بنایا ہوا اپنی جماعت کے چودھری پرویز لائی صاحب، وہ بھی پابند سلاسل ہیں۔ لیکن ان تینوں میں سے جو فیصلے کا اختیار ہے وہ ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ پارٹی نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر، مطلب ہفتے میں ایک آدھ دن جب بھی ان کے پاس ملاقات کا ٹائم ملتا ہے یا ملاقات کی اجازت ملتی ہے، لوگ جا کے ملتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب ملتے ہیں، عمر ایوب صاحب ملتے ہیں، شیخ مروت صاحب ان کے جو ملتے ہیں، افضل مروت صاحب یا باقی پارٹی کے لیڈران ملتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنا مطمع نظر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف اندر سے بات ہوتی ہے اور باہر آ کے ایک ڈفرینٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک واضح طور پر کسی جگہ کے اوپر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی وہ چاہ کیا رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہر جماعت کے اندر نون لیگ کے اندر نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھنی، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے یا ان کے والد محترم صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ جو کمیونیکیشن کی پرابلم ہے، اللہ کرے کہ ان کی ہو جائے، وہ ضمانت ہو جائے، وہ بے شک کچھ عرصے کے لیے باہر آئے اور پتہ چلے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کیا اس وقت مفاہمت کے موڈ میں ہے، بات کرنے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ لیکن جب تک وہ باہر نہیں آتے۔ اب سچویشن خاور بھائی یہ بن رہی ہے، رانا ثناء اللہ ایک جانب تو کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی حامی بھرے، ہم خود آگے بڑھ کے آئیں گے، مذاکرات کریں گے آپ سے، دوسری طرف وہ بانی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ تو اس طرح کے مذاکرات قابل قبول ہوں گے پی ٹی آئی کو؟ میں وہی اسی طرف آ رہا تھا، اگر میں بات کمپلیٹ کر رہا تھا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے بانی کے اوپر جو اس وقت کیسز ہیں وہ غلط بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ ظاہر عدالتوں نے کرنا ہے کہ وہ کیسز غلط ہیں یا صحیح ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر موجود ہیں، وہ جیل سے باہر نہیں آتے اور وہ اپنی مشاورت اپنی پارٹی کے تمام جو ان کے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ نہیں کرتے کہ ہمیں کس طرز کے اوپر اپنا یہ جو مفاہمت کا عمل ہے، مذاکرات کا جو عمل ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو اس وقت تک تو مجھے اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، نمبر 1۔ دوسری جو بات، جو بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہارے ہوئے ایم این اے ہیں، لیکن ظاہر پارٹی کی قیادت ہے، پارٹی وہ قیادت کا حصہ ہے، وہ پارٹی کی جو پنجاب کی جو پریزیڈنٹشپ ہے ان کے پاس ہے، اور باقی بھی جتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب ہوں یا باقی بھی جو مختلف قسم کے ان کے جو بیانات سنتے ہیں، وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے آپ کی شہر کراچی کے اندر جب ایک مشورہ انہیں دیا گیا کہ آپ جو اڈیالہ جیل کے باسی جو ہیں ان سے بھی بات کریں، آپ انڈیا سے بھی بات کریں، خاص طور پر جب اڈیالہ کے جیل کے باسی کے بارے میں بات ہوا کہ وہاں پہ اس کا جو مکین ہے اس سے بات کریں، تو اس کے اوپر وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لہٰذا اگر کوئی بات ہونی ہے جسے کہتے ہیں کہ جو فروٹفل کوئی قابل عمل معاملہ آگے بڑھنا ہے، تو اس کے اوپر جب تک حکومت وقت جو اس وقت جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا بیان نہیں آتا، یا کم از کم براہ راست جو ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے بیان نہیں آ جاتا، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی ایکشن اس میں نہیں، کیونکہ اب تو وہ نائب وزیر اعظم
हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो हुकूमत की तरफ से या फिर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब किसी दिन एक प्रेस रिलीज निकालें कि मैं बहसियत जो है सदर फेडरेशन के, तो फिर ज़ाहिर है इसको सीरियस उस तरह नहीं लिया जा सकता। खावर, एक चीज़ और जो हम देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान उनकी अब ज़ाहिर है वो भी अपनी एक फॉलोइंग रखते हैं, और जब वो ये कहते हैं मिलियन मार्च होगा तो फिर वो मिलियन मार्च होता भी है। अब 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में उन्होंने कहा है कि हम मिलियन मार्च करेंगे, और जिस तरह वो इस हुकूमत के बारे में बात करते हैं कि हम तो 2018 के इलेक्शन पे भी सवाल थे, और वो ये मौजूदा हुकूमत का भी मैंडेट ऐसा नहीं है, और ये खुद भी ये हुकूमत लेके मुतमईन नहीं है। अब इस एहतजाज में क्या PTI भी शामिल होगी, क्योंकि कमोबेश उनकी भी यही मुतालबात हैं, यही बयानियाँ हैं, और मौलाना साहब चाहते क्या हैं? कल जब वो पार्लियामान के अंदर आए, मौलाना साहब से उनसे ये सवाल किया गया कि आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई ये जो आपका प्रोटेस्ट मार्च है उनके साथ वो बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारी एज सच इस इशू के ऊपर बात तो नहीं हुई, लेकिन जाहिर है मेरे दरवाजे खुले हैं और हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद एक है। उसके बाद कल जब नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी उन्होंने तकरीर की, एवेंचुअली जो उन्होंने मशवरा दिया अपनी तकरीर का जो उन्होंने एहतमाम किया, जो एहतमाम इसी बात पे किया कि जी मैं दावत देता हूँ बड़े मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को, जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आए अवाम में चलते हैं, और अवाम अगर ये कह रही है कि हमने वोट PTI को दिया है तो मेरे ख्याल में हम PTI को हुकूमत दें और उनको करने दें, हुकूमत करने दें। तो वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो एहतजाज है वो ये जो सारी जमातें इस वक्त एहतजाज के मूड में हैं, जिसमें अतिक ज़ई साहब से लेके उसके बाद बाकी जो कॉम्प्रेस जमातें हैं बलोचिस्तान की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान साहब, तो ये जाहिर है ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बात कर रहे हैं, मतलब वो इंतखाबात के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इससे कोई नतीजा निकलेगा? देखें नतीजा तो उसी वक्त निकलना है जब हुकूमत वक्त इसके ऊपर कोई हमें माइल नजर आएगी। अदरवाइज ये एक सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा, जो ऑलरेडी आप देख रही हैं कि कभी कराची में जलसा, कभी लाहौर में जलसा, कभी पेशावर में किसी दिन कोई शहर बंद है, किसी जगह कभी किसी जगह पे ट्रेन मार्च चल रहा है। तो वो हम इसी जो है वो क्या जो है कैरन मोस स्टोरी के पीछे लगे रहेंगे। खावर साहब, ये आपने सियासी जो अदम इस्तेहकाम की बात की, इसी तरीके से मामला चलते रहेंगे। नाउ द सिचुएशन इज़ कि आपको बहुत अच्छी तरह हम सबको पता है मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है। अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मिल गई एक चीज़, तो हम खुश हो रहे हैं उस पर, और आगे के जो कर्ज प्रोग्राम है उस पर भी बातचीत के बाद जो है वो टीम आएगी, फिर उस पर बातचीत होगी। समराइजिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त क्या इन तमाम तर एहतजाज और इस टर्मोइल तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन एहतजाज की तारीख आपको पाकिस्तान की पता है कैसी रहती, तो मुतामिल हो सकती है राइट नाउ जो सिचुएशन है? जी बिल्कुल नहीं हो सकती। ये तो मैंने शुरू में यही बात की, और रोजाना की बुनियाद पे ये हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं इतने गंभीर हैं, इतने ज़्यादा हैं। आप अंदाज़ा करें कि अब हमें अपना कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर वो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ये हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो खबरें हमें अखबारात के अंदर पढ़ने को मिलती हैं, खुद जो हुकूमती लोग बात करते हैं, एहसन इकबाल साहब बात करते हैं, बाकी जो हुकूमती अहदेदार हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस नौइयत का सियासी इस्तेहकाम चाहिए हम उसके बिल्कुल करीब भी नहीं है। आप देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हिस्सा सियासी जमातों का इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। मेरे ख्याल में ये बहुत भारी जिम्मेदारी है सदर पाकिस्तान, खासतौर पर आसिफ जरदारी साहब और बड़े मियां साहब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के ऊपर, कि वो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम जो है उसके अंदर अगर बेहतरी लानी है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हाथ बढ़ाया जाए। देखें अगर हम सिर्फ माजी की स्टोरीज करते रहेंगे ना कि 2018 में उस जमात के साथ ये किया, उसके बाद हम चले जाएंगे जी 2013 में तो पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, तो 2008 में ये बिल्कुल कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इनको मेरे ख्याल में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब ये पहली PTI की जमानत हो जाती है, अल्लाह करे जिस तरह की उनको उम्मीद है, तो फिर मामला मेरे ख्याल में वाज़ेह हो जाएंगे। क्या होता है।
چلیں، تھینک یو سو مچ خاور، تھینک یو.